ఆల్రెడీ లోయర్ క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నారు కదా పాలినామియల్స్. వాట్ ఈస్ ద పాలినామియల్? పాలినామియల్ అంటే ఏంటమ్మా? Do you know about monomial? What is a monomial? Monomial means single term. That means which consist variables, constants and the product of variables and constants or product of variables. ఇప్పుడు 2 అనేది ఏమవుద్ది? మోనోమియల్. ఓకే, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఓన్లీ ఎక్స్ మోనోమియల్, XY మోనోమియల్, XYZ మోనోమియల్, 2XYZ మోనోమియల్, 2x² y² z² w ఏమవుతుంది? మోనోమియల్. అర్థమైందా? అంటే ఇలా ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నా కూడా దాన్ని ఏమంటారండి? మోనోమియల్. బట్ దే ఆర్ ఇన్ ప్రోడక్ట్. ఎలా ఉండాలా? ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో ఉండాలా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోమియల్. సో బైనోమియల్ మీన్స్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 టర్మ్స్. అర్థమైందా? అంటే ఇలాంటి టర్మ్స్ మోనోమియల్స్, ఓకేనా, ఆపరేటెడ్ బై అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్. Two monomials operated by addition or subtraction. Then the term is called binomial. Now observe here, xy, x and y. If you product them, then it is xy. That is monomial. Then added with x and y, operated with plus or minus, then it is called binomial. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? సో నెక్స్ట్ xy ప్లస్ y, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బైనామియల్. ట్రైనామియల్, ట్రై అంటే 3 టర్మ్స్. ఇఫ్ 3 టర్మ్స్ ఆపరేటెడ్ బై అడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్, 3 టర్మ్స్, 3 monomials operated by addition or subtraction, that is called trinomial. For example, x plus y plus z, x plus y plus 2, okay, xy plus yz plus zx, these are called trinomial. Okay, next multinomial. Multinomial means the term which consists, ఇది multinomial, binomial multinomial, trinomial multinomial. Multinomial means 2 or more terms, 2 or more monomials operated by subtraction or addition. అర్థమైందా? That is called multinomial. Nothing but x plus y plus z plus 2, x plus y plus z plus w, or x plus y plus z plus x² plus y² plus z² plus xy plus yz plus zx. These are called multinomial. Understand? Okay. But what is a polynomial? All these are algebraic expressions. Now we observe here x plus 1 by x. It is only binomial. X plus 1 by x is binomial. Okay. అర్థమైందా? x plus 1 by x is binomial. So this is x plus y plus 1 by x plus 1 by y. It is multinomial. Okay, just you observe here. But what is a polynomial? Polynomial means here also the terms consist variables, constants. So nothing but an algebraic expression or an expression which consists or contains variables, constants, and they operated by
operated by addition, comma, subtraction and multiplication. And very important thing ఏంటంటే here the variables index of variables, nothing but powers of variables, powers of variables should be ఖచ్చితంగా should be ఏమై ఉండాలి, నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్, నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. ఓకేనా? సచ్ దట్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పాలినామియల్. అర్థమైందా? పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? పాలినామియల్స్ ఆర్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ యూజింగ్ ఏమవుతాయి, కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్స్, coefficients, operation on variables which can be raised to various powers of non-negative integers. Variables powers ఏమై ఉండాలి, non-negative integers. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమేమి ఉండాలి దాంట్లో? వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్, చెప్పాలా? వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్, నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. దేనికి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్? powers of variables should be non-negative integers. అర్థమైందా? So now you observe here. So you observe here we write the different algebraic expressions. All these are nothing but algebraic expressions. ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ కూడా algebraic expressions. ఏవి? either monomial or binomial or trinomial or multinomials. All these are nothing but algebraic expressions. Among them which expressions are polynomials, which expressions are not polynomials. So you observe here 2 is a polynomial. Yes or no? How? There is no variable. No variable means, is it polynomial? So first of all, what about the non-negative integers? Non-negative integers అంటే ఏవి? Non-negative integers అంటే ఏవి? Non-negative integers అంటే ఆల్రెడీ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను. ఇది -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇవన్నీ కూడా -1 వరకు ఏంటివి? నెగటివ్. 1, 2, 3 and so on, these are called positive. 0 neither positive nor negative. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు క్లారిటీగా అక్కడ? నాన్ నెగటివ్ అంటే నెగటివ్ కానిటివి. నెగటివ్ కానిటివి ఏమున్నాయి? నెగటివ్ కానిటివి ఏమున్నాయి చెప్పాలా? నెగటివ్ కానిటివ్ ఓన్లీ పాజిటివేనా? 0 కూడా ఉంది కదా. 0 నెగటివ్ కాదు కదా. అంటే అప్పుడు నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఇన్ జనరల్గా ఏమనుకుంటారంటే నాన్ నెగిటివ్ అంటే పాజిటివ్ అనుకుంటారు. అర్థమైందా? అక్కడ 0 కూడా నాన్ నెగిటివే కాబట్టి 0 కూడా రావచ్చు. అర్థమైందా? నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on. అర్థమైందా? సో అంటే ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్స్ పవర్స్గా ఏం రావచ్చు? ఐదర్ 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 and so on. అర్థమైందా? వీటిలో 0 నుంచి 0, 1, 2, 3, 4 ఇవి ఏమైనా రావచ్చు. అంటే 0 కూడా పవర్గా రావచ్చు కదా. అర్థమైందా? వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2? డిగ్రీ ఆఫ్ 2 కాన్స్టెంట్ కదా. డిగ్రీ అంటే ఏమి? ఇన్ జనరల్గా హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ మోనోమియల్? ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ contains or consist in a monomial. Monomial is called ఏమంటారు? డిగ్రీ. ఆ మోనోమియల్లో ఉండే వేరియబుల్స్ పవర్స్, సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ. సో 2 అనే is constant. There is no variable. No variable means its power is 0.
అంతే కదా, ఏం లేనప్పుడు అసలు వేరియబులే లేదు అక్కడ. అర్థమైందా? నో వేరియబుల్ ఇస్ దేర్. టూలో కాన్స్టెంట్ కదా, 2 కాన్స్టెంట్. ఎక్స్ ఉందా? లేదు. వై ఉందా? లేదు. జెడ్ ఉందా? లేదు. ఓకేలా, జస్ట్ we assume that there exists xyz whose powers are 0. అర్థమైందా? జస్ట్ ఒక ఇమాజినేషన్లో అక్కడ XYZ ఏ వేరియబుల్స్ నువ్వు అనుకుంటున్నావో అవన్నీ ఉన్నాయనుకొని వాటి పవర్స్ని ఏమనుకుంటావు? 0. అంతే కదా, ఎనీథింగ్ పవర్ 0 కదా. కాబట్టి ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా, ఎన్ని వేరియబుల్స్ నువ్వు ఇమాజిన్ చేసుకున్నా కూడా వాటి పవర్స్ అన్నీ కూడా 0నే. కాబట్టి సమ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? 0నే. కాబట్టి కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఏమవుద్ది? అర్థమైంది ఇప్పుడు? సో 2 డిగ్రీ ఎంత? 0. 3 కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే డిగ్రీ, ఏ అనే కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ, బి అనే కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఆ డిగ్రీ ఏమవుద్ది? 0. ఎక్స్ డిగ్రీ 1. కాబట్టి ఎక్స్కి డిగ్రీ ఏమవుద్ది? 1. ఎక్స్ పవర్ ఈజ్ 1, దట్స్ వై ఇట్స్ డిగ్రీ ఈజ్ 1. ఎక్స్వై డిగ్రీ 1. ఎక్స్ పవర్ 1, వై పవర్ 1, కాబట్టి ఏమవుతుంది? డిగ్రీ 2. వై డిగ్రీ ఇక్కడ 2x² y² z² w డిగ్రీ ఏమవుద్ది? 7. ఎక్స్ పవర్ 2, వై పవర్ 2, z పవర్ 2. ఇప్పుడు 2 కన్సిడర్ చేయకూడదు అక్కడ. అర్థమైందా? కాబట్టి డిగ్రీ ఎంత? 2. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఇట్లా పవర్స్ తీసుకున్నప్పుడు పవర్స్ ఏమై ఉండాలా? నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉండాలి ఎప్పుడు పాలినామియల్ కావాలంటే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇప్పుడు వీటిలన్నిటికీ పవర్స్ ఎక్కడైనా నెగిటివ్ ఇంటీజర్ ఉందా? లేవు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమవుతాయి? పాలినామియల్సే. దీన్ని ఏమంటారు? x + y. పాలినామియలా కాదా? పాలినామియలే. x - y, xy + y పాలినామియలే. x + 1/x, x + 1/x is polynomial. x + 1/x is nothing but x + x - 1 కదా. పాలినామియల్ అవుద్దా? దట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. x + y + 1/x + 1/y నాట్ ఏ పాలినామియల్. x పవర్ √x + x² నాట్ ఏ పాలినామియల్. అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు. √x + x², why it is not a polynomial? ఇక్కడ x పవర్ 1/2, 1/2 is nothing but it is not an integer. బేసిక్గా ఇంటీజరే కాదు అది. అర్థమైందా? ఇంటీజర్ కాకపోతే పవర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్ షుడ్ బి ఇంటీజర్. ఆ ఇంటీజర్ ఏమై ఉండాలా? కంపల్సరిగా నాన్ నెగిటివ్ ఉండాలా. కాబట్టి 1/2 అనేది అసలు ఇంటీజరే కాదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. అర్థమైందా పాలినామియల్ అంటే? ఓకే. సో యూ అబ్జర్వ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ద సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్, 2 వేరియబుల్స్ పాలినామియల్స్, 3 వేరియబుల్స్ పాలినామియల్స్. అంటే సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్ అంటే జస్ట్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఓన్లీ 1 వేరియబుల్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x + 2, x² + 3x + 5, x³ + 5x² + 6x + 7. These are called single variable polynomial. అర్థమైందా? సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్. యూ అబ్జర్వ్ హియర్ x + y, x - y, xy + y. These are called 2 variable polynomials. Okay. x + y + z + w 3 వేరియబుల్స్ పాలినామియల్. అంతే కదా? 3 వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కదా అక్కడ. x + y + z + 2, x, y, z 3 ఉన్నాయా? కాబట్టి ఏమవుతుంది? 3 వేరియబుల్స్ పాలినామియల్. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్. సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్. single variable polynomial. Single variable polynomial. Just to write the examples only, that means which contains only one variable. అంతే కదా? ఏంటవి? ఎగ్జాంపుల్ x + 2, x² + 2x + 5,
x cube plus 5x plus 7 and so on. Two variable polynomials. Two variable polynomial. What are they? Two variable polynomials. X plus y, x square plus xy plus y square and so on. Three variable polynomials. Three variable polynomials. What are they? X plus y plus z, x square plus y square plus z square plus xy plus yz plus zx. All these are called single variable polynomials. Okay na? Adhamayinda? Write down the note. Note. X plus 1 by x is not a polynomial. Is not a polynomial. Why? In second term, reason enti? In second term, power of x is minus 1. Okay na? Minus 1. That is negative integer. Okay na? Next example, second problem, second note. X square plus root x 2 into root x plus 3 is not a polynomial. Why it is not a polynomial? In second term, power of x, index of x is in the 1 by 2. That is not an integer. Asal integer e kaadu adi. Okay, that is not an non-negative integer. Non-negative integer. Adhamayinda? That is the definition of polynomial. Understand? General form of a polynomial. General form of a polynomial means దాన్ని మళ్ళీ మనము స్పెసిఫిక్గా సింగిల్ వేరియబుల్ అని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటే వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ సింగిల్ వేరియబుల్ ఓన్లీ. అర్థమైందా? సింగిల్ వేరియబులే రాస్తాం. ఓకే, చూడండి. f of x is equal to a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus so on an. ఓకేనా? అర్థమైందా? an బ్రాకెట్లో వేర్ a0 a1 a2 and so on an belongs to real numbers. అంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్గా ఏం రావచ్చు? రియల్ నంబర్స్ ఏవైనా రావచ్చు. ఓకే, రియల్ నంబర్స్ అంటే 1/2 రావచ్చు, √2 రావచ్చు, √3 రావచ్చు, ఏమైనా రావచ్చు. అర్థమైందా? ఎక్స్ పవర్స్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే ఉండాలి. ఎక్స్ పవర్స్ ఫ్రాక్షన్స్ కానీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ కానీ రాకూడదు. అర్థమైందా? కానీ కోఎఫిషియెంట్స్గా ఏం రావచ్చు? ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. అర్థమైందా? ఇర్రేషనల్ రావచ్చు, రేషనల్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. అర్థమైందా? సో ఈజ్ కాల్డ్ ఏమంటారు? జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్. ఇక్కడ a0 ఆల్వేస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఈ లీడింగ్ ఎక్స్ పవర్ n ఉంది కదా, దాని కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు కూడా ఏం కాకూడదు? 0కి ఈక్వల్ కాకూడదు. జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ polynomial. General form of polynomial. అర్థమైనా? So now we write degree of polynomial. Degree of polynomial. In general గా degree of algebraic expression ఎలా చెప్తాం?
ద టర్మ్ విచ్ కన్సిస్ట్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏ టర్మ్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ లేదంటే ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ప్లస్ వై పవర్ 4 ప్లస్ సంథింగ్ ఇలా ఉందనుకున్నాం. దీని డిగ్రీ ఎంత అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ ఎంత 3, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 2 + 1 3, పవర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, సమ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్. థర్డ్ టర్మ్ డిగ్రీ, ఫోర్త్ టర్మ్ డిగ్రీ, అమాంగ్ దెమ్ విచ్ వన్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ వన్? దట్స్ వై ఫోర్త్ డిగ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్. అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా అంతే. ఓకే, ఇక కానీ ఇక్కడ మనం తీసుకునేది సింగిల్ వేరియబులే కాబట్టి ఒకే వేరియబుల్ ఉంటుంది, మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్ ఉండవు, సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఆ వేరియబుల్ పవర్ కంపల్సరీగా ఏమై ఉంటుంది? ఆ వేరియబుల్ పవర్ కంపల్సరీగా ఏమై ఉంటుంది? పాలినామియల్లో సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంటుంది, ఆ సింగిల్ వేరియబుల్ పవర్ ఏమై ఉంటుంది? 1 ఉంటుందా? నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ అంటే 0 1 2 3 4 ఇవే ఉంటాయి, అవునా కదా? అర్థమైందా? సో ఫ్రాక్షన్స్ కానీ నాన్ నెగిటివ్ కానీ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కానీ ఏమి ఉండవు, ఒకటే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎక్స్ పవర్ వాల్యూ, ఎక్స్ పవర్ ఎక్కడైతే గ్రేటెస్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం? డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటాం, డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను. x + 1 2x² + 3x + 5 3x³ + 5x² + 2x + 1 4x⁴ + 5x³ + 6x + 7. అర్థమైందా? ఇప్పుడు x + 1లో అర్థమైందా ఎక్కడ ఎక్స్ పవర్ హైయెస్ట్గా ఉంది? ఎక్స్ పవర్ అంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్కడికి హైయెస్ట్గా ఉంది? x + 1లో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి చెప్పాలా? 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటి? పవర్ ఎంత? సెకండ్ టర్మ్ ఎంత? పవర్ ఎంత? 0. సో విచ్ టర్మ్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ పవర్? x. ఓకేనా? what is its power? 1. so that's why degree of that expression is 1. అర్థమైంది? ఇప్పుడు సెకండ్ టర్మ్ చూడండి, సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, which term has the highest power? 2x², అంతే కదా? what is its degree? 2. అర్థమైందా? కాబట్టి ఏమవుతుంది? సెకండ్ డిగ్రీ పాలినామియల్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్లో 3, కాబట్టి అదేమవుతుంది? థర్డ్ డిగ్రీ. ఇక్కడ చూడండి పవర్స్ ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ? ఫస్ట్ దానికి n, సెకండ్ దానికి n-1, థర్డ్ వన్ n-2. అర్థమైందా? లాస్ట్ వన్ an అంటే ఏమక్కడ? an అంటే ఏంటి? ఇవేంటివి? a0 a1 a2 a3 అండ్ సో ఆన్ an. రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటివి? అవి రియల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటివి? కాన్స్టెంట్సా వేరియబుల్సా? చెప్పండి అమ్మా. కాన్స్టెంట్ అంటే an అంటే కాన్స్టెంటే కదా. కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఎంత? 0. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ ఎంత? ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ n, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, అట్లా చివరికి వెళ్ళేప్పటికి ఏమవుతుంది? లాస్ట్ టర్మ్ ఏమైపోయింది? 0 అయిపోయిందా? ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ n, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ n-1, థర్డ్ టర్మ్ డిగ్రీ n-2, అట్లా లాస్ట్కి వెళ్ళేప్పటికి కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, దాని డిగ్రీ ఎంత? 0. అర్థమైందా? అంటే డిగ్రీస్ ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ? జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్లో n, n-1, n-2 అండ్ సో ఆన్ 0 అంటే ఏమవుతున్నాయి? డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో పోతున్నాయి. అర్థమైందా? కాబట్టి హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏమవుద్ది? n. హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏమవుద్ది? n. అర్థమైందా?
ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్. అర్థమైంది డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటే? సో ఆ పాలినామియల్లో ఎక్స్ పవర్ ఏదైతే హైయెస్ట్గా ఉంటుందో అదే ఏమవుద్ది, డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్. ఓకే, నోట్ డౌన్ దట్. The highest power of x, the highest power of x, highest power of x in a polynomial is called degree of polynomial. The highest power of, so based on the degree of polynomial, rough cheseda, based on degree of polynomial, here the polynomials are classified as degree of polynomial బేస్ చేసుకొని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారంటే బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ based on degree of polynomial. Student, if degree of polynomial is 1, degree of polynomial is 1, then the polynomial is called emantaru, polynomial is called linear polynomial or linear expression. Based on degree of polynomial ఏమంటారు దాన్ని, లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, జనరల్ ఫామ్ రాద్దాం దీనికి. జనరల్ ఫామ్ ఈజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. అర్థమైందా? లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్, లీడింగ్ టర్మ్ మల్టిపుల్ ఏం కాకూడదు, 0 కాకూడదు, ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వీ కెన్ రైట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాయొచ్చు, 2x ప్లస్ 3, 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 1/3, అంతేనా. √2x ప్లస్ 5. ఓకే, హియర్ నెక్స్ట్ 1/2p ప్లస్ 3/2, 1/2p ప్లస్ 3/2. ఇక్కడ వేరియబుల్ p, అర్థమైందా. 2/3 ఇంటూ m ప్లస్ 5/2. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఏమంటారు వీటన్నిటిని, లీనియర్ పాలినామియల్ ఆర్ లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఈజ్ 2. అంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏం కావాలా, 2 కావాలా, అంతే కదా అర్థం. దెన్ ద పాలినామియల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏమంటారు దాన్ని, ఈజ్ కాల్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ quadratic expression. What is its general form? What is its general form? Ax square, general form. General form is ax square plus bx plus c. Here a should not be 0. Okay na? Example same raichu. What are the examples? 2x square plus 3x plus 5 ఇంకా x square plus 2. x లేదు కదా అనొచ్చు మీరు, x square ఒకటి ఉంటే చాలు. అర్థమైందా? అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే బీసీలు ఏమైనట్టు, ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ కాన్స్టెంట్ రెండు ఏమైనట్టు, 0 అయినట్టు. ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. అర్థమైందా? ఓన్లీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. అర్థమైందా? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x ఈజ్ ఆల్సో
quadratic polynomial. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 1/2 into m square plus 3/2 into m plus 5/2. It is also quadratic polynomial in m. వేరియబుల్ డిఫరెంట్గా ఉంది అంతే. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ p square plus √2 into p plus √3. It is also quadratic polynomial. అర్థమైందా? These are called quadratic polynomials. Clear? Next, degree of polynomial is complete amma. Next, degree of polynomial is 3. ఏమంటారు? Then the polynomial is called cubic polynomial or ఏమంటారు? Cubic expression. Cubic expression. What is its general form? General form ఏంటి? ax cube plus bx square plus cx plus d. a not equal to 0. abcdలు ఏంటివి అక్కడ? రియల్ నంబర్స్. ఓకే, write down some example. ఓన్లీ x cube quadratic polynomial. అర్థమైందా? ఓన్లీ x cube quadratic polynomial. x cube plus 1 is also quadratic polynomial. అంతే కదా? నెక్స్ట్ 1/2 into m cube plus 3/2 into m square plus 7/3 into m plus constant 1. It is also cubic polynomial. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ polynomial is 4. దాన్ని ఏమంటారు? Then the polynomial is called biquadratic polynomial. ఏమంటారు? biquadratic polynomial. Biquadratic are also called biquadratic expression. Biquadratic expression. So what is its general form? ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. a should not be 0. At the same time abcd are real numbers. అర్థమైందా? So write down some examples by biquadratic expressions. x power 4, x power 4 plus 1, x power 4 plus x cube plus 2 and so on. These are called biquadratic expressions. అర్థమైందా? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలా? సో దిస్ ఇస్ ద polynomials. Polynomials అంటే అర్థమైందా? హియర్ we have the different single variable polynomial, 2 variable polynomial, 3 variable polynomial, 4 variable polynomials, like that we have. But most probably we use only single variable polynomial. Single variable polynomial. Okay na? What is its general form? సింగిల్ వేరియబుల్ పాలినామియల్ జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది? a naught x power n. జనరల్గా చెప్తున్నాం. a naught x power n ప్లస్ a naught x power n a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus so on an. This is called nth degree polynomial. nth degree polynomial in x. అంటే x వేరియబుల్లో nth డిగ్రీ పాలినామియల్ అంటారు. అర్థమైందా అండి? x వేరియబుల్స్లో nth డిగ్రీ పాలినామియల్ అంటారు. ఇంకా nth డిగ్రీని బేస్ చేసుకొని ఏం రాస్తాం? డిఫరెంట్ టైప్స్ రాస్తాం. ఏంటివి? లీనియర్ పాలినామియల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, క్యూబిక్ పాలినామియల్, బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఓకేనా? ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకో, ఇప్పుడు చూడండి దీని నుంచి అవి ఎలా వస్తాయి? ఇది జనరల్ ఫామ్ కదా, దీని నుంచి లీనియర్ అవి ఎలా వస్తాయి ఒకసారి చూడండి. n ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకో ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం రాస్తాం? n ఈక్వల్ టు 0 f of x ఈక్వల్ టు a naught x power 0 a1 x power 0 minus 1. రైట్ సార్? 0 minus 1. ఓకేనా? జస్ట్ వి స్టాప్ హియర్. x పవర్ 0 ఎక్కడ వస్తుందో అక్కడికి స్టాప్ చేసేయాల. ఎందుకు? ఇఫ్ యు రైట్ 0 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 3 like that, those powers are negative integers. As our definition, x should be non-negative. That's why don't write all these terms. Okay?
Just we stopped here. A naught x power 0. A naught x power 0 is nothing but A naught. What is the A naught? That is the real number. Real number is nothing but constant. అర్థమైందా? కాబట్టి కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాలినామియల్. అర్థమైందా? కాన్స్టెంట్ అనేది కూడా ఏమవుద్ది? పాలినామియలే. బట్ హూస్ డిగ్రీ ఈజ్ 0. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ n ఈక్వల్ టు 1. హౌ కెన్ వి రైట్ దట్? చెప్పండి. A naught x power 1. Next term A1 x power 1 minus 1 x power 0. Don't go for next one. Why? If you write next one 1 minus 2 minus 1, you get the negative powers. అర్థమైందా? కాబట్టి you stop here. Okay. If n equal to 2, what do you write? A naught x square A1 x plus A2. n equal to 3, A naught x cube A1 x square A2x plus A3. అర్థమైందా? If you write n equal to 4, f of x equal to A naught x power 4 A1 x square A2x plus A1 x cube plus A2x square A3x plus A4. This is biquadratic expression. You can write n equal to 5, A naught x power 5. Okay, na? In all these expressions, A naught should be not equal to 0. Why? If A naught equal to 0, A naught place lo 0 pedite emavuddi? 0 into x, x. 0 into x, 0. అంటే x term టోటల్గా ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది అక్కడి నుంచి. అంతే కదా? 0 into x రాస్తే ఏమవుద్ది? టోటల్గా ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది. యూ గెట్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు అది లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు, కాన్స్టెంట్కి అయిపోద్ది. అర్థమైందా? కాబట్టి ఆ టర్మ్ యొక్క నేచురాలిటీ అలానే ఉండాలి అంటే ఏం కావాలి? లీడింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్. లీడింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ అంటే ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ద టర్మ్ విచ్ కన్సిస్ట్ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్. అర్థమైందా? లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏమి? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏ టర్మ్ అయితే ఉంటుందో ఆ టర్మ్లో ఉండే మల్టిపుల్ని అంటే కోఎఫిషియంట్ ఏమంటారు? లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ అంటారు. అది ఎప్పుడు ఏం కావాలా? నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కావాలి. అర్థమైందా? 0 కాకూడదు. క్లియరా? అర్థమైందా? ఈ ఏ నాట్ 0 కావద్దు. ఇంక మిగతావి ఏమైనా 0 కావచ్చు. ఇక్కడ చూడు, ఏ నాట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ A1 x A2 A1 A2 రెండు 0 పెట్టుకో, నీకేం సమస్య లేదు అక్కడ. అర్థమైందా? ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద పాలినామియల్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పాలినామియల్స్. అండర్స్టాండ్? క్లారిటీ వచ్చిందా? పాలినామియల్ అంటే ఏమి? వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ జనరల్ ఫామ్? చెప్పాలి. A naught x power n plus A1 x power n minus 1 plus A2 x power n minus 2 plus so on an. What about A naught, A1, A2 and so on an? Real numbers. You can replace A naught, A1, A2, A3, an by any real number. But except A naught should be non-zero. A naught ఒక్కటి మాత్రం 0 కాకూడదు. అర్థమైందా? ఇంకా దాని ప్లేస్లో నువ్వేమైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ రాసినప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ ప్లేస్లో √2 రాశాను, కొంచెం ప్లేస్లో √3 అంటే ఇరేషనల్ రాసాం, ఫ్రాక్షన్స్ రాసాం, నెగిటివ్ రాసాం, ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? బట్ ఎక్స్ పవర్స్ ఆల్వేస్ ఏమై ఉండాలా? నాన్ నెగిటివ్ అయి ఉండాలా. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాలినామియల్ డెఫినేషన్. ఓకేనా? పాలినామియల్ అంటే ఇది గుర్తుకు రావాలి మీకు. ఏం గుర్తుకు రావాలా? అందులో మళ్ళీ ఏమేమి ఉంటాయి? బేస్డ్ ఆన్ ద డిగ్రీ, లీనియర్ పాలినామియల్, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial. What is the linear polynomial? General form. Linear polynomial general form ఎలా ఉంటుంది చెప్పాలా? ax plus b. a should not be 0. అర్థమైందా? quadratic polynomial general form ax square plus bx plus c. Biquadratic general form biquadratic ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. a should not be 0. Cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Adhavenda? This is about the polynomial. Okay, I understand. So in generally polynomials
రెఫర్డ్ విత్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనో క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనో రాస్తాం. ఓకే.